Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Sri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy. When we were in search of a right village, we came to know about a village named Malali Channanahalli, MC Halli, which belonged to Tarikere Taluk and Chikkamangaluru district. MC Halli was about 20 kilometers away from our college. Population was 5,251 people. Number of houses in MC Halli were 1,300. There were 3 schools present, 1 high school, 1 primary and 1 residential school. These are some of the clips of the village. We selected MC Halli because it fulfilled all the required criteria mentioned by Aptas. We communicated with the villagers and we found that it was the right place to propagate Ayurveda and to spread Acharya Charaka's teachings. On day 1, we reached the venue.
We prepared the stage along with the preparation of Aushadha Yukta Kashaya, and we started distributing the Kashaya among the audience who gathered for inauguration. Our guests arrived in some time and we welcomed them for inauguration. All the guests were gathered on the stage and we distributed kashaya to them. Then we proceeded by offering our prayers to Lord Dhanvantari, Acharya Charaka, and Charaka Samhita. May we all keep learning Ayurveda and propagating the word of Acharya Charaka with utmost respect and dignity. All the dignitaries lighted the lamp, followed by Gopujay. And then our respected guests shared their opinion on Ayurveda and Ayurgrama. ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವತೆಯಿಂದನೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆತರ ಆಗದ್ ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಳಿದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ್ರು ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದು ಸತ್ತನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷಾಯ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬಳಸೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Then it was lunch time. We had plans to conduct Jata on day 1, but we could not complete it as there was heavy rainfall. We continued with the programs of day 1, where we had orientations held by our team members in the classes.
We started our day too by waking up in Brahmi Muhurta, followed by Shloka Patana. We had yoga session held in residential school for about 85 children where we taught them Surya Namaskara, standing and sitting asanas, pranayama, etc. And then we had a health camp by Dr. Maithili ma'am. Dr. Maithili ma'am advised them majorly with the oral hygiene as well as vitamin deficiency care. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಭೇದ ಭಾವ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸ್ತಾರ, ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸಬೇಕು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೈಬಾರ್ದು. Health camp was successfully completed, followed by lunch, where Dr. Maithili ma'am visited Bhojanalay and explained Ahara Vidhi Vidhana and its importance to the residential children. Survey head Sneha explained about Panchakarma to school students. Some of our team members also visited nursery. Sindhu displayed the posters on the places where people would visit frequently. Public talks, which was done by Yashaswini on Dhanya Varga. And then we proceeded by public talks, which was done by Sindhu on Taila Varga. And later Dr. Maithili ma'am gave orientation on Rutumati Charya, menstrual cycle, menstrual hygiene, etc. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ MC ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಡೈಜೆಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. We continued our day 2 by making the children learn the Dinacharya activities by having some fun games on activities of Dinacharya to make them familiar with it. ತಿಂಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊತೀಯ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ನೀರು,
We started our day 3 by waking up in Brahmi Muhurta, followed by Shloka Patana. And then we had yoga session held in school. Rainwater harvesting was explained by Nandan to the people around there. We continued our programs for the day. There was an expert orientation held by Dr. Mallikarjun Sir on Aushadha Dravyas and Parisara Samrakshana. ಮೈ ಕಟ್ಟ ತುರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆನ ಕಷಾಯ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟ ತುರ್ಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾಶ ಆಯಿತು? ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಕಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಅಲೋವೆರಾ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳೇ. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಫ ಇತ್ತು, ಗಂಟಲು ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಂಟಲು ಉರಿ ಇತ್ತು, ಉರಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Then we had expert orientation by Dr. Sushma Ma'am. ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಆತುರ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸರಿನಾ? ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇ ಗುರಿ. ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂರೇಷನ್. ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಕಹಿ, ಒಗರು ಸರಿನಾ? ಈ 6 ರಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We continued our day 3 by planting medicinal plants and explaining their importance. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಸಾಯನ ಆಗಿ And then it was lunch time. There was a talk on Ahara Vidhi Vidhana to school children by our team member Parveez. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣಂ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸುಖ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ. We then carried our cleaning program. We found some of the places which were polluted by plastics, bags, etc. We managed to clean the places. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಾ इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने. स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा. Our team members with Dr. Sushma Ma'am and Dr. Arpita Ma'am went to a nearby water body for cleaning. ಗ್ರಾಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲೆ ನೀರು ಏನಿರ್ತವೆ, ಆ ನೀರು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಜಲವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಜಲ ಶುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ. स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी। Day 4 started in Brahmi Muhurta, followed by Shloka Patana. We had a yoga session. Ikshu Varga was explained to villagers by Sindhu and Chakha Varga by Yashaswini. We prepared Lashunak Shirapaka. And distributed it among the public. ನಿಮಗೆ ಉಷ್ಣ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಉಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉಷ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. Padma Shri and team were engaged in explaining about Kridanaka to Anganwadi teachers. Govardhan and team explained about Ajakshira, Kukuta Anda to Anganwadi teachers. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕುಕ್ಕುಟಾಂಡ ಭಸ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಪ್ಪೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Whereas Vinayak and team were creating awareness about dengue in people. They had public speech on Madhumeha, and also they spoke about Rasayana to elderly people. ಬಂದು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಲಾರ್ವ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 10 ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ. Team members visited dairy on the purpose to explain about Gokshira. Our day 4 was continued by having a street play on de-addiction of alcohol. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ನಾನು ಕುಡುಕನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕುಡುಕನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕುಡುಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗುಣ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ Was a purposeful play which was done, and it was successful because so many of the publics were gathered, and we were happy with the response of the public. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಾ. ಜ್ಞಾನತೋಸ್ಮಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ಇದನ್ನ ಅರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಊತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಊತ ನಮಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ we decided to have a Charaka exhibition. All the team members held the posters and charts at different places of the village and explained the charts and posters to the public. Our team members Shripad and Nandan explained the importance of Panchagavya to the public. We started our day 6 actively ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಾರಂ ವಂದೇ ಪೀಯೂಷಧಾರಿಣಂ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. We started our day 6 actively by having a yoga session held for high school children. We prepared hombale and distributed it to the Garbhini and Sutika, along with explaining the Paricharya. ಕುಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಪೌಡ್ರ್ ತಂದು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ We demonstrated Patrapinda Sveda to the villagers. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಳ್ಸೊಪ್ಪು, ಪರಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾಲ್ಕುವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಬೆಂದಂಗೆ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ಕೊಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಧುಚಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. We prepared an ointment using Madhuchishta. We also prepared Godhuma Upanaha. We demonstrated it to the villagers along with explaining them its importance and indications. Sindhu displayed the posters on the places where people would visit frequently. And then we had health camp held by Dr. Arpita Ma'am, our coordinator. We team members tried to help her with the camp. So many of the villagers visited and took the suggestions of Dr. Arpita Ma'am.
Dr. Arpita ma'am, by consulting villagers, explained them about the importance of Dinacharya, Ratricharya, and Sadvrutta. She also guided them by many home remedies. Some of the team members were preparing the stage and the function area, while some of us went to invite the guest. Some of us were managing the health camp, which was done by Dr. Arpita ma'am on day 7 as well. Some of us were managing the health camp, which was done by Dr. Arpita ma'am on day 7 as well. ನಾಯಕ ನೀನೆ ವಿನಾಯಕ ನೀ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೆ ವಿನಾಯಕ ಫಲದಾಯಕ ನೀನೆ ವಿನಾಯಕ. ಒಂದು ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಗೌಡರು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ನಡೆದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರು ಇರುವಂಥ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಓದುವಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಯುರ್ವೇದದವ್ರನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ನವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಜಂಬ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಗಿಡ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಮರೆಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ. We had some cultural events by school children. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ, ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದಿರ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ತುಳಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಪತ್ರ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉಪಯೋಗ ಅದೇನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು, ಏನು ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನಾತ್ತಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಹರಳು ಗಿಡದ ಎಲೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೇನೋ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಅದು ಅಂತಂದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗದ್ದೆ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ಒಂದೇ ಲಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು, ಆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಂಗನವಾಡಿನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ನಿಜ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು 15 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರಾಂತ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ. ಅದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನ ಬೆಳೀತು ಈ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು ದಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಲೂ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ಹಾಗೆ ವಸತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ದಿರ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರು, ದಿನ ಬಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮೇಗೌಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಸರ್, ಬೇಡ ಸರ್, ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ದಿರಾನೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು 15 ಜನ ಇಲ್ದಿರ ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ನೀವು ಇಲ್ದಿರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಅರ್ಪಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರು ಮ್ಯಾಮೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ 7 ದಿನ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಮೇ ಕಾರಣ. ಮ್ಯಾಮ್ ಐಡಿಯಾಯಿಂದಾನೇ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೊಂದು ವನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ವನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಔಷಧಿಗಳು ನೀವು ಮನೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಯಾವ ಥರ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಗಲೇ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ Our team Adritas had a great experience along with learning and propagating Ayurveda. We, Team Adritas, hope that people of MC Halli and people everywhere try to inculcate the teachings of Acharya Charaka in their lives and bring peace and health to their lives. We, Team Adritas, tried our best to put on inputs in these 7 days, and we hope the work we did was worth it. ಮನೆಗಳಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ. ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ. ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆಗೆ. ವಿಶ್ವಗುರು ಚರಕಾಚಾರ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್? ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಂ, ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ? ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ಪುತ್ತೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟವಾ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಹೇಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಲೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಅಂದರೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯುರ್ವೇದದಿಂದ? ಹಾಂ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು 6 ದಿನ ಇದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಂ, ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು? ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ? ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೈಕೈ ನೋವಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೇನಂತ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ವಾಸಿ ಆಗಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಪೂರ್ತಿ ಗೋಡಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಈಗಾಗಲೇ 7 ತಿಂಗಳು ನವಂಬರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಕೆ? ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೂ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಆದಾಗಿಂದಾಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ We were really grateful to the villagers and everyone in MC Halli that they responded to us very nicely. Ayurgrama 2.0, Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.